put all their efforts to improve their goals and have a successful life ahead. The purpose of this internship is to help new students adjust, feel comfortable in the new environment, and to inculcate in them the ethos and culture of the institution. I, Donna Paul, And I, Lakshmi, along with the whole college, gladly welcome all the new students to Deeksharambh, the induction program. it is a mark of our undying tradition to invoke the Almighty at the beginning of an important event, like the great philosopher Soren Kierkegaard once said. The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays. I like to call upon Alina, Anna, Lakshmi, and Shivani to recite the college anthem. ജഗദംബികേ അമ്മേ സത്യസ്വരൂപിണി അമ്മേ ഈ കലശാലതൻ മാധ്യസ്ഥദീപമാം ഫാത്തിമനാദയമമ്മേ ജഗദംബികേ അമ്മേ അറിവിന്റെ ദിവ്യാക്ഷരങ്ങൾ സമസ്നേഹ സംശുദ്ധ മന്ത്രാക്ഷരങ്ങൾ അറിവിന്റെ ദിവ്യാക്ഷരങ്ങൾ സമസ്നേഹ സംശുദ്ധ മന്ത്രാക്ഷരങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ നാവിൽ നീ എഴുതൂ ഞങ്ങൾ തൻ മനസ്സിന്റെ നാവിൽ നീ എഴുതൂ മനസ്സിന്റെ നാവിൽ നീ എഴുതൂ ഞങ്ങൾ തൻ ആത്മാവബോധത്തിൽ സത്യസ്വരൂപിണിയമ്മേ ഈ കലശാലതൻ മാധ്യസ്ഥദീപമാം ഫാത്തിമനാദയമമ്മേ ഫാത്തിമനാദയമമ്മേ ഫാത്തിമനാദയമമ്മേ. Today's event is all about familiarizing the students with the college and the new journey that they begin here. Now, without further ado, I would like to welcome Dr. Supriya M., a very respected Dean of Arts, to formally welcome the gathering. Honorable Chief Guest of the Day, Dr. V.P. Joy, respected Manager, Principal, Vice Principal, teachers, respected parents, and my dear students. Fatima College is conducting its induction program, Deeksharambh, to welcome a new batch of students into the Fatima family. Fatima College, with its 7-decade-long tradition of excellence and the first to attain autonomous status in Kollam district, is the foremost institution of higher education in Kollam. This 1-week-long program is intended to initiate you into college life and brief you on the different facets of this college. To preside over today's inaugural program, we have a principal, Dr. Cynthia Catherine Michael, who strives hard to realize her vision that Fatima College should be on a par with other higher educational institutions within and beyond the state. I warmly welcome you, ma'am, for today's function. Our manager, Reverend Dr. Abhilash Grigory, nurtures high dreams about our college. He always stands by us and exhorts us to
to work with utmost sincerity and devotion towards the excellence of this institution. I'm sure Father's benedictory address will be the auspicious beginning to your journey in this college. I most respectfully welcome our manager to the function. We are indeed honored to have a multifaceted personality like Dr. V.P. Joy as the chief guest of the day. To put in the least possible words an illustrious and creative life graph of Dr. V.P. Joy IAS, a Kerala University first rank holder for BTech degree from College of Engineering, Thiruvananthapuram, and PhD from IIT Delhi, Dr. Joy had his MBA from University of Birmingham, UK, and postdoctorate from Harvard University, USA. Beginning his career as a scientist engineer at VSSC Thiruvananthapuram, he scaled heights as he joined Indian Administrative Service, a highly qualified bureaucrat who, in his 36-year-long career in central and state government services, held key posts as Secretary to the Government of India and retired from service this June after occupying the highest position in the state administration as the Chief Secretary to the Government of Kerala during 2021-23. A scholar with varied interests in science, philosophy, education, and spirituality, with several research publications in international journals, primarily on energy policies and climate change mitigation. Above and beyond all, a much acclaimed creative writer, Dr. Joy has received several awards for his literary contributions, comprising 3 books in English, 14 books of Malayalam poetry, 2 Malayalam novels, and 4 verse translations into Malayalam. Worth mentioning is the verse translation of Upanishads into Malayalam as Upanishad Kavya Taravali. I will be failing in my duty if I don't put in a word about Dr. Joy's poem Shakuntala, wherein he presents the intense agony of Shakuntala, disowned by her lover King Dushyanta, asks for a proof of her honest love, and her decision to recede into the peace of penance was rendered on stage into a brilliant Kathakali performance. Dr. Joy is currently the chairperson of Kerala Public Enterprises Board and honorary professor of IIT Palakkad. On behalf of Fatima Fraternity, I extend a very cordial welcome to you, sir. Our Vice Principal, Dr. Emma Shelley, is a teacher and orator par excellence and a resourceful academician, much sought after in literary circles, even outside Fatima campus. Warm welcome to Shelley, sir. The support extended by the PTA of the college is highly commendable. Many of the prestigious projects of the college are undertaken with the financial and moral support of the PTA. I warmly welcome Dr. Nisha Matthew, Secretary PTA and the vibrant leader of the Department of Zoology. We also welcome Professor Noylin, Dean of Science, a very committed teacher and a dedicated scholar. On behalf of Fatima family, I extend a very cordial welcome to all the parents who have assembled here on this momentous day as your children step into the new phase of their lives. Dear children, with all good wishes that your 3 years on Fatima campus be fruitful and exciting, I extend a hearty welcome to each and every one of you. I welcome all the faculty members and administrative staff for today's induction program. Thank you all. Now, I would like to invite the person who strategically plans towards ensuring an educationally sound and innovative future for our college. Her knowledge of educational systems and her ability to instigate improvements will be essential for us to move forward as successful individuals. I would like to welcome our respected principal, Professor Dr. Cynthia Catherine Michael, for her presidential address.
A very warm good morning to one and all. Respected Chief Guest of the Day, Dr. VP Joy, Manager, Reverend Dr. Abhilash Gregory, Vice Principal, Dean of Science and Arts, PTA Secretary, Heads of the Departments, Self-Financing Coordinator, faculty members, dear parents, and my dear students. I'm delighted to see all the young, aspiring uh, youth who have walked into this campus to make their dreams come true. We welcome you with warm arms, open arms. May love, peace, and understanding with God's abundant graces be with you in your journey through this institution. I pray that God be with you and give you the strength to go by whichever course you have chosen in this institution. It is our duty as educators to gather you together and guide you through the vision and mission of our college. Our college strives to achieve excellence in higher education and foster love of motherland in all its students. We help them to develop integrity of character and promote in all its members a belief in the dignity of labor. The institutional endeavor is to encourage a spirit of selfless service in all its members and cultivate respect for all fellow creatures. Our mission is to act as a catalyst of change, of an enlightenment, serving as an instrument of justice and providing education, especially to the less fortunate. We, as mentors before you, will be doing our best, and I'm sure that the teachers in front of you will lead you through this journey to enrich and enlighten your study here. I'm confident that they will do their best and you will be better than yesterday, and in the days to come, be the best. Let your efforts be to improve yourself. Self improvement is more satisfying. And do not judge your capacities with reference to a second person. Every day, make it a point that you have become a better you. Youth is a time for soaring high. It's an age when noble ideals, dreams, and aspirations beckons us to greatness. We leave behind our childish ways when we step into teenage. Gone are the days when we had to depend on elders for the little things of life. Now is the time to take charge of yourselves. We have to be free to choose our goals and soar high in the sky. And for this, you should have a clear cut purpose in life. Unlike others who have no aim, who drift aimlessly through life and never achieve greatness. It is only through ambition which makes people work hard. It gives them a desire to work harder and to progress. If we work hard, we will be able to overcome all the obstacles in our path. So, first, decide what do you want to do with your life. Have ambition, have future goals to achieve. And this can be achieved only if you come out of your comfort zone. You have been well protected by your parents. Now is the time to actualize your dreams in the manner with that we teachers will support you. Now, talking about Fatima College, as ma'am has already said,
We are in our 70s. So you can imagine, we are in our 70s. So that much experience the college has in educating the young mind. We are also an autonomous college, so we are able to frame our syllabi with the permission of the university, because we have members of the university board also in our board of studies, and it is sanctioned by our affiliating university, which is the University of Kerala. You get your mark lists from the college, but degree certificates from University of Kerala. We have the permission to conduct exams with the help of internal and external examiners. Valuation is done in the campus with both internal and external examiners. Results published within 2 to 3 weeks of the examination, and certificates issued thereafter. So there will not be any delay in the valuation or publication of results. So that is one of the greatest advantage of being or of studying in an autonomous institution. Some of our salient features are: we offer special add-on programs, add-on courses for the first semester and second semester students. So immediately after joining your classes, you will be given a list of courses to join. That is on top of whatever you are studying, whichever subject you are doing, you will be able to join for another certificate, an add-on certificate you will get. For that, classes will be conducted in the evenings or on Saturdays. Please make sure that your ward, your son or your daughter who is here, joins for one course, one add-on course, while immediately after the admission process. Another feature is, for the past some years, we have a placement cell which is working or striving hard with training sessions supported by the PTA for the benefit of the students. And we have on record placed more than 150 students from 2022 batch and 2023 batches. That is, you get a job even before you write your final exams. I think we should also support our, as parents, നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സിന് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം ആലോചിക്കാതെ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങാം. അവർക്കൊരു ജോലിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ, അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ലിങ്ക് അയക്കുന്നതായിരിക്കും, അവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം. ഒരു ജോലിയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. So I have actually spoken to most of the parents who came for admission, but for others this is information. Kindly look into that, because we need to provide jobs for our children. In the next year, that is this year, you have joined for the 3-year degree, but in the coming year we are going to begin the 4-year degree as per government norms, and sometimes there will be a provision. We cannot say anything now that your children now who are at present admitted to the 3-year degree might be able, there might be a possibility of continuing to a 4-year degree. That is all left to our governments, state governments' decisions. We cannot say anything now about that. Our college has 17 UG departments, 10 PG departments, and 7 research departments. For a student who joins here, you can move out of the campus with your PhD if you're so oriented. Then one more thing is, while we have this green campus protocol, so kindly cooperate with us. Send lunch for your kids in steel tiffin carriers if possible.
as far as possible, it should be steel tiffin carriers. Don't send them in. നമ്മുടെ ചോറ് പൊതിഞ്ഞ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതിൽ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ സ്റ്റീൽ ടിഫിൻ കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് വേസ്റ്റ് ബിൻസ് ഹിയർ അറ്റ് ദ വാഷ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് യുവർ ടിഫിൻ കാരിയർ ഹോം ആൻഡ് റീയൂസ് ദാറ്റ്. നമ്മളൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ കോളേജിൽ പോയ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഫുഡ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സോ സ്റ്റീൽ ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആയ ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വി വോണ്ട് യു ടു send lunch in the steel tiffin carriers. Then we have a quadrangle which is exclusively for girls. Your washrooms will be in the quadrangle, and you have a lunch hall with fans and a well ventilated hall where you can go there and have your lunch. Various other facilities are there. We have a ladies gym and a common gym in the physical education department. Girl students may use the ladies gym after class hours, that is after 3 p.m. In the quadrangle itself. Then kindly cooperate with your class teachers. Parents, മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം കൂടുമ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നമുക്ക് എത്ര ജോലി തിരക്കുണ്ടായാലും നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറുണ്ട്, അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് വരും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോമിനൽ റോൾ ഇപ്പം ആയിട്ടില്ല, നോമിനൽ റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോൺ നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് വരും, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണോ പ്രസൻ്റ് ആണോ എന്ന്. സോ അതൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഫോൺ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു പക്ഷേ നമ്പർ മാറി കൊടുത്തിരിക്കും. പേരൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പറായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. Then I just wish that all of you have a very nice time while in Fatima. Please cooperate with the management. പേരൻസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് നല്ലൊരു റാപ്പോ നിങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ടും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട്, ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുമായിട്ടും മറ്റ് പേരൻസും മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളത്, യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ. എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ ബോസ് ചെയ്യാനോ അവരെ വഴക്ക് പറയാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ ഹൂ ദെയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ. That is good for us, because in times of emergency you will have to contact their friends. That is very essential for parents, and I have found that useful for me in my life also. So as parents, please keep contact with your daughters or your sons friends. That is very essential. പിന്നെ അവരെ അകറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. അവരെ വീട്ടിൽ അവരാരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ വെൽക്കം ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു to Fatima College. I hope you all have a very nice time here, and once again seeking your cooperation always. Thank you one and all. Then God said, "Let there be light," and there was light. Genesis 1:3. Light is a symbol of prosperity and happiness. Now I invite the distinguished members on the dais, along with the self-financing coordinator, Dr. A.R. Titus, Dean of Student Affairs, Mr. Manoj Kumar V, Head of Physical Education Department, Dr. Saju S, Academic Coordinator, Dr. Shaiju PM, one parent representative and a student representative, to light the lamp and inaugurate the ceremony.
शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप I am profusely elated to take an opportunity to welcome our chief guest, Dr. V.P. Joy IAS, an honorable civil service dignitary and an immensely inspiring personality. VP Joy was born on 30 June 1963 and is an Indian poet, writer, researcher, and an administrator. He graduated in Electronics and Communication Engineering from the College of Engineering, Thiruvananthapuram. Later, he did an MBA from the University of Birmingham and subsequently completed his MPhil from the Punjab University, Chandigarh. He was awarded doctoral degree from the Indian Institution of Technology, Delhi, on optimization of India's energy strategies for climate change mitigation. He was selected as Giorgio Ruffalo postdoctoral research fellow in the Sustainability Science program of Harvard University in 2014. He is known for books and research papers on the energy policy and also on the philosophy of education, mind, and metaphysics. He has published several literary works in Malayalam language, mainly poetic compositions. During his official career, spanning more than 3.5 decades, he has held important assignments in the government of India as well as in the state government of Kerala. Dr. Joy took charge as his Chief Secretary of State of Kerala, India, on 28 February 2021 and served until 30 June 2023. He is from the 1987 batch of the Indian Administrative Service. His service can be marked as an exemplary one that inspires thousands of civil service aspirants and students. He is currently the chairman of Kerala Public Enterprises Board, and I welcome you, sir, to deliver the inaugural message. President of today's function, Dr. Cynthia Catherine, Manager Dr. Abhilash Grigory, Dr. Supriya, Dr. Nisha, Dr. Noelin, and all other distinguished teachers of this institution, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പുതിയ യാത്ര, ഒരു പ്രയാണം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ പുതിയ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ, അറിവിൻ്റെ ചക്രവാളത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഏത് യാത്രയും തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ്. ലവോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വചിന്തകൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എ ജേണി ഓഫ് 1000 miles സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് 1 സ്റ്റെപ്പ്. നമ്മുടെ യാത്ര എത്ര ദീർഘമാണെങ്കിലും അത് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ളൂ. ഓരോ അടി വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഏത് യാത്രയിലും പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഏത് യാത്രയിലും പുറപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ദിശാബോധം എന്ന് പറയും. എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാതെ നമുക്ക് യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ട് ഈ സ്കൂളുകളിൽ, കോളേജുകളിലൊക്കെ വെക്റ്റർ, സ്കെയിലർ, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, നിങ്ങളെല്ലാം സയൻസ് എടുത്ത കുട്ടികളാണ്, വെക്റ്ററും സ്കെയിലറും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും വെക്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും ഉണ്ട്, സ്കെയിലറിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഡയറക്ഷൻ, ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനം, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണോ ഡയറക്ഷനാണോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചില കുട്ടികൾക്ക് അതാരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. ഇതിലേതാ കൂടുതൽ പ്രധാനം? നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച കുട്ടികളാണല്ലോ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണോ ഡയറക്ഷനാണോ കൂടുതൽ പ്രധാനം? അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചില
സ്കൂളിൽ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അവർ ചിലർ പറയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്, ചിലർ പറയും ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു, ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി ഫംഗ്ഷന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലർ കാറിൽ വന്ന് കാണും, ചിലർ സൈക്കിളിൽ, ചിലർ നടന്ന്, പല രീതിയിൽ വരും. ചിലർ കൂടുതൽ സ്പീഡിലുള്ള വാഹനത്തിൽ വരും, ചിലർ പതുക്കെ വരും. പക്ഷെ എല്ലാവരും ആ ദിശ ശരിയാണെങ്കിൽ, വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം ഇതാണെന്നുള്ള നമ്മുടെ ദിശ ശരിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തും. വളരെ പതുക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയേക്കാം, പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ വരും. അതേസമയം വളരെ വേഗത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് വരും. പക്ഷെ ദിശ തെറ്റാന്ന് വിചാരിക്കുക, വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ദിശ തെറ്റിപ്പോയി, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ് പോയത്, വിപരീത ദിശ. അപ്പോൾ അയാൾ ഇവിടെ വരില്ല, എങ്ങനെ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഇവിടെ വരാൻ നോക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിൽ ദിശയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡല്ല, സ്പീഡല്ല. സ്പീഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവുമോ നേരത്തെ വരുമോ എന്നുള്ളതല്ലാതെ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദിശയാണ്. അപ്പം ദിശ എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിനേക്കാളും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ദിശയ്ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 നമ്പരും വേണം, 3 ദിശയും വേണം, 3 യൂണിറ്റ് ദിശകൾ, ദിശാബോധിനി 3 എണ്ണം വേണം. അതേസമയം ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ 1 നമ്പർ മതി. അപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ, സ്കെയിലറിനേക്കാൾ ഒരു വെക്ടറിൽ എന്തുമാത്രം ഇൻഫർമേഷനാണ് കൂടുതലുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്? സ്കെയിലറിനെ വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദിശ അതിൽ ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദിശയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലില്ലാത്ത ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇത് വളരെ വളരെ ബാധകമാണ്, പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദിശാബോധമുണ്ടോ? നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ? എന്താണ് മനുഷ്യൻ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമോ? വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. എന്തിനാണ് ഇവിടെ പുതിയ ജേണി തുടങ്ങുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സാണ്, പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ, എന്നിട്ട് വേണമല്ലോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പല നിർവചനങ്ങളുണ്ട്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അദ്ദേഹം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി, എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾ കോൾഡ് ബൈ അസ് യൂണിവേഴ്സ്, എ പാർട്ട് ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affectation for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to encompass all living creatures and the whole of nature in its beauty. ഇതാണ് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ നിർവചനം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ചെറിയ ലോകത്തിനെ എങ്ങനെ വിശാലമാക്കി, ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡെല്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഡെല്യൂഷനാണ്. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു ചാടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വലിയ ആ ഒരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഉണർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കുചിതത്വങ്ങൾ മാറി ചിന്തയുടെ വലിയ ലോകത്തേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറന്ന് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചിന്തയുടെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വളരെ ജീവനുള്ള ലോകം. അങ്ങനെയുള്ള ജീവനുള്ള ലോകത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഉയരാൻ സാധിക്കും? രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗീതാഞ്ജലിയിലുള്ള ഒരു കവിത. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഹൈ, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. ഇൻടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തെ മനസ്സുകൾ വികസിക്കട്ടെ എന്നാണ് കവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ എത്തിച്ചേരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്വർഗത്തിലാണ്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് കഴിയുക. എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ആ ഒരു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുന്നത്. കാരണം തിങ്കിങ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയയാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ദെക്കാർത്തെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വചിന്തകൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐ തിങ്ക് ഹെൻസ് ഐ ആം. ഞാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.
ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ഉണ്മ അത് നമ്മൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ചിന്തിക്കുന്നില്ലാത്ത ആളുകൾ വ്യക്തികളോ മനുഷ്യരോ ആവുന്നില്ല. ഇപ്പം ചിന്തിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും? അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ അത് ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്ന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ ഇപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഹോളാണ്. നമ്മളെല്ലാം വളരെ നല്ല ഹാളിലിരിക്കുന്നു. വീടിരിക്കുമ്പോൾ അത് മനോഹരമാണ്. വീട് മനോഹരമാകാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നു. കോളേജ് വളരെ മനോഹരമാണ്. അവിടെയൊക്കെ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. മനോഹരമായ സ്പേസസ്, അതിലിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷവുമുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് ഈ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ മാത്രമാണ്. ആയിട്ടുള്ള പുറത്തുള്ള ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം. മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന സത്ത എവിടെയാണ്? എന്താണ്? ഉപനിഷത്തിലൊക്കെ പറയുന്നു മനുഷ്യന് 5 തലങ്ങളിൽ ജീവിതമുണ്ടെന്ന്. 5 തലങ്ങളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആണ് മനുഷ്യൻ. അതായത് അന്നമയ കോശം, പ്രാണമയ കോശം, മനോമയ കോശം, വിജ്ഞാനമയ കോശം, ആനന്ദമയ കോശം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ്. 5 ശരീരം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ. അന്നമയ കോശം ശരീരം, നമ്മുടെ പുറമെ കാണുന്ന ശരീരം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രാണമയ കോശം, ഒരു എനർജി, ഒരു ഊർജത്തിൻ്റെ ഒരു ശരീരം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനോമയ കോശം, മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ബോഡിയുണ്ട് നമുക്ക്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിജ്ഞാനമയം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആനന്ദമയ ജീവിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 5 തലങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പുറമെ വീട്ടിലും കെട്ടിടത്തിലും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന് മനസ്സിൽ ജീവിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് മനുഷ്യർ ആദ്യം ജീവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ്. മനസ്സാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടമൊക്കെ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറമെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം പോലെ അതിൻ്റെ പുറമെയാണ്. അപ്പം മനസ്സിൽ ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, വലിയൊരു ചിന്തകൻ വില്യം ലിയോൺ ഫെൽപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യെയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊരു പ്രൊഫസർ, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ നമ്മൾ ഈ പുറമേയുള്ള സ്പേസസ് എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് ഭംഗിയാക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് വീട് മനോഹരമാക്കിയിരിക്കണം, നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹോൾ അലങ്കരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? വളരെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഈ ചിന്തകൻ പറയുന്നത്, ഫർണിഷ് യുവർ മൈൻഡ് സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലിവ് ഇൻസൈഡ് എ മൈൻഡ് വിത്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പിക്ചേഴ്സ് ഓൺ ദ വാൾസ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കണം. അതിന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾ തൂക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ തൂക്കും? അതാണ് ആ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ചിന്തയുടെ ചിത്രങ്ങൾ. ചിന്തയുടെ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ തൂക്കിയാൽ മനസ്സ് മനോഹരമാവും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുറത്ത് കിടന്നും ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിന്തയുടെ ചിത്രങ്ങൾ തൂക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അലങ്കരിക്കണം. നമ്മൾ കുമാരനാശാൻ പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചിന്തയാം മണി മന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങും ഈശന വാഴ്ത്തുവിൻ. ഈശ്വരൻ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് കവി പറയുന്നത് ചിന്തയാകുന്ന മണിമന്ദിരത്തിലാണ്. ചിന്തയുടെ ഒരു മന്ദിരമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ പോലും വാസം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാണ് ഈശ്വരൻ വസിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന കാര്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. കാരണം ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഐൻസ്റ്റൈൻ ഒരിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ തിങ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഈസ് ദ ഫീലിംഗ് ഓഫ് മിസ്റ്റീരിയസ്, ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മിസ്റ്ററിയാണ് മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ അനുഭവം എന്ന് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ മിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ദർ ആർ ഓൺലി 2 ways ഓഫ് ലിവിങ് വൺസ് ലൈഫ്. ഐദർ എവറിത്തിങ് ഈസ് എ മിറക്കിൾ ഓർ നത്തിങ് ഈസ് എ മിറക്കിൾ. 2 തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ചിലർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും മിറക്കിളാണ്, വേറെ ചിലർക്ക് ഒരു മിറക്കിളും ഇല്ല, മിറക്കിൾ കാണാനേ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക്. ഇങ്ങനെ 2 തരത്തിലും മനുഷ്യരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവർക്കും 2 കണ്ണുണ്ട്. നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള കണ്ണുണ്ട്, നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു കണ്ണുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ ആശാൻ ബാല്യത്തിലെത്തണം എന്നൊക്കെ പണ്ട് ഉള്ളൂർ പറഞ്ഞ് കവിത നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു കണ്ണുണ്ട്, പുറമേയും കണ്ണുകളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ ചിലർ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും മിറക്കിൾ കാണും, വേറെ ചിലർ നോക്കുമ്പോൾ മിറക്കിൾ ഈ ലോകത്തിലില്ല. ഇതെന്താണ് ഈ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്? ഈ കാഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് കണ്ണുണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, കാണണം എന്ന് പറയും. കണ്ണുകൾ തുറന്നേ പറ്റൂ. ഈ കണ്ണുകൾ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകാശം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ പ്രകാശം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ തെളിച്ചമുള്ളതാക്കും. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ
ഉള്ള വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റും. അതാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു, നമ്മൾ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. നക്ഷത്രം എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ തന്നൊരക്ഷരം നീ എന്തു ചെയ്തു? നിൻ പ്രാണനാൽ എത്ര വിളക്ക് കൊളുത്തി നീ, നാളത്തെ യജ്ഞത്തിനെന്ത് ഹവിസായി കൊടുത്തു നീ എന്നാണ് കവി മധുസൂദനൻ നായർ ചോദിക്കുന്നത്. നക്ഷത്രം ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്. നിന്റെ പ്രാണനാൽ ഞാൻ തന്നൊരക്ഷരം നീ എന്തു ചെയ്തു? നിൻ പ്രാണനാൽ എത്ര വിളക്ക് കൊളുത്തി നീ. അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചമാണ്. ഈ പ്രാണനിൽ വെളിച്ചം കൊളുത്തുന്നതാണ് അക്ഷരം കൊണ്ടും വാക്കുകൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നക്ഷത്രം എന്നോട് ചോദിച്ചു, വാക്കിൻ്റെ യജ്ഞപാത്രത്തിൽ ആത്മാവിനെ കോരുക എന്ന് കവി പറയുന്നു. വാക്കിൻ്റെ യജ്ഞപാത്രത്തിലാണ് ആത്മാവിനെ നമുക്ക് കോരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യജ്ഞപാത്രത്തിൽ ആത്മാവിനെ, വെളിച്ചത്തിനെ ആവാഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ വരിക? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വിദ്യാഭ്യാസം ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. പക്ഷെ ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം ആവുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, അതിന് ഒരു മാറ്റം, രൂപാന്തരത്വത്തിന് കഴിവുള്ള വ്യക്തികളാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് 3 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് അതിനെ പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്നാണ്, സഹജബോധം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറയാം. പിന്നൊന്ന് ഇൻ്റലക്റ്റ്, അതാണ് മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ധിഷണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നൊന്ന് ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്. ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സന്മനസ്സ്, സന്മയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, പോസിറ്റിവിറ്റി, സാത്മകം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വ്യക്തിത്വത്തിലും ഉണ്ട്. ഇത് മൃഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ മൃഗങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഒരു മൃഗത്തിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 90% ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതിന് ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കും. അത് ചിലപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്ത് കൊടുത്താലും അതിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. എന്താണ് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം അത് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കൊണ്ട് ആണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ ജീവിതം. ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മനുഷ്യനൊരു കഴിവുണ്ട്, ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വികസിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഇൻ്റലക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇൻ്റലക്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ. 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം, അതാണ് മൃഗങ്ങൾ. കാരണം അതിന് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റേ ഉള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനേക്കാളും ചെറുതാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റലക്റ്റ്. ഇൻ്റലക്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇൻ്റലക്റ്റ്. ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനേക്കാളും ചെറുത് ഇൻ്റലക്റ്റിനേക്കാളും ചെറിയ ഗുഡ് വിൽ. ഇങ്ങനെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ സംവിധാനം. മനുഷ്യന് നേരെ തിരിച്ച് ആക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനേക്കാളും വലുത് ഇൻ്റലക്റ്റ്, അതിനേക്കാളും വലിയ ഗുഡ് വിൽ. അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഇൻ്റലക്റ്റ്, ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരോഹണ ക്രമത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ മാറ്റാനുള്ള കഴിവുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഇൻ്റലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമാണ്. അപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒറ്റ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമേ ഉള്ളൂ. അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമേ ഉള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പറയും പോലെ പ്രവർത്തിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യന് ഇൻ്റലക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ 2 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കിട്ടും. എങ്ങനെ? ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പറയും പോലെ മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിക്കും. പക്ഷേ ചില സമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻ്റലക്റ്റ് പറയും, ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇൻ്റലക്റ്റ് വേറെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അത് വേറെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോൾ 2 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമായി മനുഷ്യന്. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ഇൻ്റലക്റ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുഡ് വിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്, 3ാമത്തെ തലത്തിലെത്തിയവർക്ക് 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അവർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പറയും പോലെ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്റ്റ് പറയും അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്റ്റ് പറയും പോലെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഇവരുടെ ഗുഡ് വില്ല് പറയും ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, വേറെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രോഗ്രസീവ് അവെയർനെസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം സാക്ഷാത്കാരം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം മൈ ഫാദർ ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി അവേക്ക് എന്ന് കവി പറയുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഈ 3 ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വികസിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ്. ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ഇൻ്റലക്റ്റും ഗുഡ് വില്ലും, അത് 3ഉം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു രീതിയാണ്, ഒരു മെത്തേഡാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, അതിന് ശമ്പളം കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വെറുതെ ജീവിക്കൽ മാത്രമല്ല. വേർ ഈസ് ദ ലൈഫ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ്, വേർ ഈസ് ദ വിസ്ഡം ലോസ്റ്റ് ഇൻ നോളജ്, വേർ ഈസ് ദ നോളജ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നൊരു കവി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ലിവിങ്, വേർ ഈസ് എ ലൈഫ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ്. അപ്പോൾ ജീവിക്കലിൽ നമുക്ക് ജീവിതം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ജീവിതം വളരെ വലുതാണ്, ജീവിക്കൽ ചെറുതാണ്. ജീവിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഹാരവും വസ്ത്രമൊക്കെ കഴിച്ചിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി ജീവിക്കുന്നത്, അത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ജീവിതം. അപ്പം ദ ലൈഫ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ് ഇൻ ലിവിങ്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ല, അത് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലൈഫ് വിച്ച് ഈസ് മച്ച് ഹയർ ആൻഡ് ബിഗർ ആൻഡ് മോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദാൻ ലിവിങ്.
ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്, അത് വേണം, ഇല്ലാതെ ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈഫ് എന്താണ്, ലൈഫിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റും ഇൻ്റലക്റ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഇത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭിത്തികളിൽ ഫർണിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൻ്റെ വലിയൊരു യാത്രയുണ്ട്. ആ മനസ്സിൻ്റെ യാത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ തുടങ്ങി വെക്കുന്നത്. ഈ യാത്ര വളരെ വലിയ യാത്രയാണ്. ഈ യാത്രയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻ്റലക്റ്റ് മാത്രം വികസിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ ഒന്നായി കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെയാണ് ഈ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം, അക്കിത്തത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് അക്കിത്തത്തിൻ്റെ ഒരു കവിത മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ഉള്ളൂരിൻ്റെ പ്രേമസംഗീതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ഒരൊറ്റ മതമുണ്ട് ഉലകിന്നുയരാം പ്രേമമതം നല്ലോ പരക്കെ നമ്മെ പാലമൃതൂട്ടും പാർവണ ശശിബിംബം എന്ന് പറയുന്ന പ്രേമസംഗീതം. അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റു മനുഷ്യരെ ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഈ ലോകം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ, ഒരു നല്ല രാജ്യം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല സമൂഹങ്ങൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും, നല്ല മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ആ ചിന്തയാണ് ഈ ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതും വികസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ വളരെ ഉയർന്ന തലങ്ങളെ കീഴടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ഒരു കലാലയമായിട്ട് ഈ കലാലയത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷകർത്താക്കളും ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. കാരണം വിദ്യാർത്ഥികൾ അതെന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുള്ള ദിശാബോധം, അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഒരു ലക്ഷ്യബോധം. ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തും. നമുക്കറിയാം, ഇന്നലത്തെ സമൂഹത്തെക്കാളും ഇന്നത്തെ സമൂഹം കൂടുതൽ മനോഹരമാണെങ്കിൽ, കൂടുതൽ നല്ല സമൂഹമാണെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം? അതിൻ്റെ കാരണം ഈ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സമൂഹത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന പ്രക്രിയ. അപ്പം നാളത്തെ സമൂഹം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിനേക്കാളും നല്ലതാവാൻ, നാളെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തിനേക്കാളും വളരെ നല്ല രാജ്യമാകാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് 126. 126ാമത്തെ റാങ്കിലാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് പല കാരണം കൊണ്ട് വളരെ പുറകിലാണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച്, ഈ സൂചിക വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നത്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? എങ്ങനെ നമുക്ക് ആളുകളുടെ സന്തോഷപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ മൗലികമായ ചിന്തകൾ, മൗലികമായ ധാരണകൾ, നല്ല മനുഷ്യർ, അവരുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസം, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് നേടിയെടുക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കോളേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 75ഓളം വർഷങ്ങളാവാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാനിവിടെ വരികയുണ്ടായി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർ പറയും, എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ ഹോള് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഓർമ്മ വന്നു. ഞാൻ പണ്ട് 27 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ചടങ്ങിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്ന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു വിദ്യാലയം, ഒരു കലാലയമാണിത്. ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അറിവുകൾ സമാഹരിക്കാനായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ശ്രമം. അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാകും. പക്ഷേ അറിവിനൊരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ ഡിഗ്രി തുടങ്ങി കുറേ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം, ഡിഗ്രി പഠിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേയൊക്കെ അറിയാമെന്ന് തോന്നിക്കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പേപ്പറുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ബിരുദം. അപ്പോൾ ബിരുദം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം, ഈ വിഷയം ഞാൻ പഠിച്ചു, ആ വിഷയത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി, അതിൻ്റെ ബിരുദം കിട്ടും. പിന്നെയും ചിലർ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് പഠിക്കുക. എല്ലാവരും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ചെറിയ സംശയമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങും. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കടലാസും കൂടി തരും. അതിൻ്റെ പേരാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ തരും. പിന്നെയും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വളരെ ചെറിയ ആ പഠിച്ച വിഷയത്തിലെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം മാത്രം എടുത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഗവേഷണമൊക്കെ നടത്തി 3-4 കൊല്ലം ഗവേഷണം നടത്തി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല.
അപ്പം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഡിഗ്രി കൂടി തരും, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഡോക്ടറേറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ അറിവിൻ്റെ പാതയിൽ വളരെയധികം പോകാനുണ്ട്. വളരെ അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന തോന്നലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ, എനിക്ക് പ്രോഗ്രസീവ് അവെയർനെസ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോഗ്രസീവ് അവെയർനെസ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം, അതിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായി എന്ന് ലോകം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വലുതാക്കാം. മനസ്സിനെ വലുതാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് ചെറുതാകും. അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ മനസ്സ് വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിട്ടാലും വളരെ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി അറിവുണ്ടെന്ന് തോന്നും. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിങ്ങനെ അങ്ങ് വലുതായി. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ വ്യാസത്തോളമൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശില്പശാലയെ വലുതാക്കിയ മനുഷ്യൻ ഞാൻ എന്ന് വയലാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു മഹത്താം പ്രപഞ്ചത്തിൻ ഭാസുര സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ വ്യാസത്തോളമൻ ആത്മാവിൻ്റെ ശില്പശാലയെ വലുതാക്കിയ മനുഷ്യൻ ഞാൻ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ശില്പശാല, പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വ്യാസം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അറിവ് വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നും. അതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് അവെയർനെസ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുന്നതേ ഇല്ല. തുടങ്ങിയാൽ അത് താല്പര്യമുള്ള, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ ഡിഗ്രിക്കുണ്ടെന്ന് തീരുന്നില്ല ഇത്. പിന്നെ അത് ഒരു ജേണി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അത് പതുക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ നിന്ന് ഡിഗ്രി പാസ്സായാലും പുറത്തിറങ്ങിയാലും ജോലി ചെയ്താലും കിട്ടിയാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു തുടർ പ്രക്രിയ, ജീവിതം മുഴുവനുള്ള ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം പലരും ഇല്ലാതെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ കയറും, പഠിക്കും, ഡിഗ്രി എടുക്കും, മാർക്ക് കിട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു അറിവിനോടൊരു താല്പര്യമില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നില്ല. അത് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് യു ഫോർ ലിവിങ്, നോട്ട് ഫോർ ലൈഫ്. വെറുതെ ജീവിക്കുന്നു, ലൈഫിന് നിങ്ങളെ അത് എനേബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉതകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് നിങ്ങളെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ഇന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ, ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നിങ്ങളെങ്ങ് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവരുടെ ആ പുറകിൽ അവരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആ പ്രതീക്ഷകൾ അത് നിറവേറ്റുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം, ഖലീൽ ജിബ്രാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് യുവർ ചിൽഡ്രൻ, ദേ ആർ ദ സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ലോങ്ങിങ് ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ദോ ദേ കം from you, though they come through you, they are not from you, and though they are with you, they do not belong to you. ഇതാണ് കവി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ അവരെ പോലാകാൻ ശ്രമിക്കുവിൻ, നിങ്ങളാക്കിയിടൽ അവരെ എന്നാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം, ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർക്ക് അവരുടെ സർഗാത്മക സ്വാതന്ത്ര്യം അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും വളരെ ശ്രദ്ധരായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാതാപിതാക്കളും ഗുരുജനങ്ങളും അതോടെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം, ഒരു കലാലയം നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫാത്തിമ കോളേജിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കലാലയമായിട്ട് മാറാനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. The man of distinction and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience, an inspiration to all of us. It is my privilege to invite our manager, Reverend Dr. Abhilash Grigory, for the benedictory address. ഈ കോളേജിൻ്റെ ആദരണീയയായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിന്ധ്യ കാതറിൻ മൈക്കിൾ ഇന്ന് തൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും വിജ്ഞാന വിത്തുകൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ച ഏറ്റവും
ബഹുമാന്യനായ വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ ജോയ് IAS, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷെല്ലി MR, സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ടൈറ്റസ്, ഡീൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊഫസർ മനോജ്, ഡീൻ ഓഫ് ആർട്സ് ഡോക്ടർ സുപ്രിയ, ഡീൻ ഓഫ് സയൻസ് ഡോക്ടർ നോയലിൻ, PTA സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ നിഷ, വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വകുപ്പ് മേധാവികൾ, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ രതീഷ്, പ്രിയമുള്ള ബഹുമാന്യരായ അധ്യാപകരെ, ഒത്തിരി സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരെ, എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ കലാലയം 1951 അഭിവന്ദ്യ ജെറോം പിതാവ് സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ജെറോം പിതാവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ആ ചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ തിരിതെളിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വിദ്യ ആരംഭിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ആഡംബരമായിരുന്ന കാലത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം കുറച്ച് പേർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത്, എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമാകണമെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും, ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാർക്കും ലഭ്യമാകണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഫാത്തിമ കോളേജ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചത്. ഫാത്തിമ കോളേജ് മാത്രമല്ല, കൊല്ലം നഗരത്തിലെ ഇന്ന് പ്രശസ്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന മിക്ക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. കൊല്ലം നഗരത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതപ്പെട്ട പേരാണ് പുണ്യശ്ലോകനായ ദൈവദാസൻ അഭിവന്ദ്യ ജെറോം തിരുമേനിയുടെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായി ഈ ഫാത്തിമ കലാലയം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർഷവും നമ്മൾ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ച കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫാത്തിമ കലാലയത്തിൽ പഠിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ്. ജെറോം പിതാവിൻ്റെ ദർശനം എല്ലാവർക്കും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാകണമെന്നും ആ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാകുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരും ചെല്ലണമെന്നും ആ വിദ്യാഭ്യാസം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കണമെന്നുമാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു കലാലയമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ കലാലയത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു കുടുംബമാണെന്നാണ്. ഫാത്തിമ മാതാ നാഷണൽ കോളേജ് ഒരു കുടുംബമാണ്, ഫാത്തിമ കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുണ്ട്, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ട്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടും. ഒരു വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയും, ചിലപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ശാസിക്കും, ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടെ വഴക്ക് പറയും, ചിലപ്പോൾ ചേർത്ത് പിടിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഓരോ അധ്യാപകരും ഇവിടെയുള്ള ഓരോ അനധ്യാപക സ്റ്റാഫുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ കലാലയത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിഭജനങ്ങളും ഇല്ല. സാമ്പത്തികമായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹികമായിട്ടോ മതപരമോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭജനവും ഇവിടെയില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് കുടുംബ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഏത് മതവിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതൊന്നും ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല. ഈ കലാലയത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫാത്തിമ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. നമ്മളൊക്കെ പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാണ്, സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഈ ഒരു ബോധ്യം ഈ കലാലയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ
നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞു, 2 മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവരുടെ അധ്യാപകരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ നിങ്ങൾ വന്ന് കാണണം. കാരണം ഇതൊരു കുടുംബമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബന്ധുവീടായിട്ട് ഈ കലാലയത്തെ കാണുകയും ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് വരികയും ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന വകുപ്പിൻ്റെ മേധാവികളെയും ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെയും മറ്റധ്യാപകരെയും ഒക്കെ കാണണം. കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെക്കാൾ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളുമാണ്. ആണോ? അത് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത് സമ്മതിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെക്കാളും ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിമതികളുമാണ്. അവർ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരും ബുദ്ധിമതികളുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറ്റിക്കപ്പെടലിന് വിധേയരാകരുത്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബന്ധുവീട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അധ്യാപകരെ വന്ന് കാണുകയും വിവരങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യണം. സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മഹാഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആചാര്യനായ ദ്രോണാചാര്യർ, ഞാൻ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചൊരു കഥയാണ്, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളും പഠിച്ചു കാണും, കേട്ട് കാണും. അദ്ദേഹം കൗരവരെയും പാണ്ഡവരെയും അസ്ത്രവിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് മരത്തിൽ ഒരു കിളിയെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് അമ്പെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളെയും, ഈ രാജകുമാരന്മാരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും വില്ലെടുത്ത് അമ്പ് കൊടുത്തി ആ കിളിയെ എയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകനായ ഗുരുവായ ദ്രോണർ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു? അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഉത്തരം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ മരം കാണുന്നു, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു, ചില്ലകൾ കാണുന്നു, പൂക്കളെ കാണുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രം, അത് അദ്ദേഹത്തിന് ദ്രോണാചാര്യർക്ക് പ്രിയങ്കരനായ വിദ്യാർത്ഥി അർജുനൻ മാത്രം പറയും, ഞാൻ ആ കിളിയുടെ തല കാണുന്നു. അതാണ് ഫോക്കസ്. വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് വരുന്ന നമുക്കും ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു ഫോക്കസാണ്. ഈ കലാലയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒത്തിരി നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ വേണം. നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അർജുനൻ കിളിയുടെ തലയിൽ ലക്ഷ്യം വെച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് വിദ്യാഭ്യാസം, അറിവ് നേടണം എന്നതായിരിക്കണം. സാറ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ തന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ഈ ചോദ്യം, ഞാൻ തന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിൽ കോറിയിടുക. ലഭിച്ച അവസരം ഏറ്റവും മികവുറ്റ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനും അറിവിൻ്റെ അനന്തവിഹായസിലേക്ക് ചിറക് വിടർത്തി പറന്നുയരുവാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു അക്കിത്തത്തിൻ്റെ കവിതയുണ്ട്, അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒരു കണ്ണീർ കണം മറ്റുള്ളവർക്കായി ഞാൻ പൊഴിക്കവേ, ഉദിക്കയാണെൻ ആത്മാവിൽ 1000 സൗരമണ്ഡലം. ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചെലവാക്കവേ, ഹൃദയത്തിലുലാവുന്നു നിത്യനിർമ്മല പൗർണമി. അറിഞ്ഞിയിൽ ഇത്ര നാളും ഞാൻ ഇദ്ദിവ്യ പുളകോത്കമം, ആ മഹാനഷ്ടമോർത്തോർത്ത് കുലുങ്ങിക്കരയുന്നു ഞാൻ. ഇതാണ് സന്മനസ്സിൻ്റെ നിർവചനം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
Music is a universal language and indeed a feast to the ears and soul. To ease us with a melodious song, I would like to welcome Alina Babu from the Postgraduate Department of Physics. மேகம் திறந்து கொண்டு மண்ணில் இறங்கி வந்து மார்பில் ஒளிந்து கொள்ள வா, மார்பில் ஒளிந்து கொண்டு கூந்தலில் ஒளிந்து கொள்ள வரவா, Thank you. That was a blissful performance. Now I humbly request Dr. Nisha Thomas, Secretary of the PTA, to give us a felicitation speech. Most respected Principal, Dr. Cynthia Catherine Michael, Manager, Father Abhilash Gregory, our Chief Guest of the Day, Dr. V.P. Joy, Dean of Arts, Dr. Supriya, Dean of Science, Dr. Noelan, our Vice Principal, Dr. Shelley, dear teachers, parents, and students. ഏകദേശം നൂറ്റാണ്ടാകുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റംബർ 1999 നമ്മുടെ PTA സ്ഥാപിതമായത്. അതിനു മുൻപേ ഗാർഡിയൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇരു സംഘടനകളെയും പ്രഥമമായ ഉദ്ദേശം കുട്ടികളുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്.
കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ പ്രയോജനകരമാകും വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഓരോ വർഷത്തെയും PTA നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ സ്കോളർഷിപ്സ്, പഠനത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ നേരിടാനുള്ള ധനസഹായം, കലാകായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം നേരിട്ടോ, ക്ലാസ് മുറികളുടെയോ മറ്റ് ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ നവീകരണമോ ഇതിൽ ചിലത് മാത്രം. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ക്ലാസ് മുറികളിൽ LCD പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഘടിപ്പിച്ച് സ്മാർട്ട് ആക്കുകയും ലൈബ്രറി AC ആക്കുകയും ലിഫ്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ ഓഡിറ്റോറിയം നവീകരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, ക്ലബ് ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള ധനസഹായം എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കോളേജ് PTA കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോളേജിൻ്റെ തലത്തിലുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരമായ സെമിനാറുകൾക്കും PTA സഹായം നൽകി വരുന്നു. ഇന്ന് തുടങ്ങി 5 ദിവസം നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഈ കലാലയത്തിനെ അറിയുകയും അതിനെ ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നതിനൊപ്പം PTAയുടെ സഹകരണത്തിൽ IQAC നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. We want the education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's feet. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വ്യക്തിത്വ വികസനം സാധ്യമാക്കുകയും മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി, ബൗദ്ധിക വികസനം കൂട്ടുകയും തദ്വാര ഒരാളെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ 3 വർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പടികൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഇൻ്റലക്റ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഉള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നും അങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കാൻ കോളേജിനും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന അധ്യാപക സമൂഹത്തിനും PTAയ്ക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Nisha ma'am, for your words. Now, it's with great delight I welcome the Dean of Science, Professor Dr. Noelen B. Fernandez, to address the gathering with her vote of thanks. Respected Principal Dr. Cynthia Catherine Michaelmas, respected Manager Reverend Dr. Abhilash Gregory, Guest of the Day Dr. VP Joy IAS, Dean of Arts Dr. Supriya, Dean of Student Affairs Mr. Manoj Kumar Sir, PTA Secretary Dr. Nisha Thomas, dear teachers, parents and beloved students. We have reached the concluding part of the inaugural session of Deeksharambh, and this is the first step on our part to help you link up yourselves with the goals, culture, and values of this institution, Fatima. Along with that, we really mean to motivate you to work for excellence and build good relations with your teachers and fellow beings. Let me enter into my duty. Our principal, Professor Cynthia Catherine Michaelmas, is our support and encouragement in all our endeavors. She has been very particular in choosing resource persons for the various sessions and arranging this 3-day-long program, 5-day-long program. On behalf of the institution, I extend heartfelt thanks to the principal. Our manager, Reverend Dr. Abhilash Gregory, blesses every event in our college with his graceful presence and inspiring words. Thank you, dear Father, for your motivating words. Our keynote speaker, Dr. VP Joy IAS, shared his valuable insights. And sir, your presence has made this event an inspiring experience for all of us. On behalf of the institution, I extend sincere gratitude to you, sir.
Our Dean of Arts, Dr. Supriya, is one of the best teachers in our college. Dear students, you will be experiencing her expertise in the subject during your days here. Thank you, teacher, for your welcome address. Our PTA secretary, Dr. Nisha Thomas. A PTA, a Parent Teacher Association, is very supportive in all our ventures, especially of our students. We gratefully acknowledge their support and thank the PTA secretary, Dr. Nisha Thomas, for her presence and good words. The IQAC of the college has taken the real pain in preparing the program schedule and organizing it. Thank you, Dr. Ritesh Kumar, sir, the IQAC coordinator, and his team. A special thanks to Dr. Sajus, sir, Professor, Department of Physical Education, for coordinating the resource persons for all these sessions. Our event management team, headed by Sister Sophie, deserves special appreciation because without their help, we wouldn't be able to do this in this systematic way. On behalf of the institution, I thank all the team members and all others who have, in one way or the other, contributed to this program. Special thanks are also to the parents who have accepted our invitation, and also to you, our dear students. You're the jewels of Fatima. Thank you, each and everybody, for your patient listening. Above all, the institution bows its head before our heavenly patron, Our Lady of Fatima. Let our mother shower her richest blessings on you all. Thank you all. Thank you very much.